प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन मौके टुटे टीकाकरण के सारे रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ तो पार। रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाने का टीचा। अफगानिस्तान से प्रधानमंत्री मोदी का पहला वड्डा बयान। एससीओ सम्मेलन के विच बोले, शांति और सुरक्षा के लिए वड्डी चुनौती। अफगान संकट के बाद वधियां चुनौतियां। कट्टरपंथ है चिंता का सबब। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के जवाई गुरशेर सिंह नूं दित्ती गई सरकारी नौकरी। पिता भूपजीत सिंह की थां ते आबकारी महकमे च करनगे काम। कांगड़ बोले, मेरे करके नहीं, उन्होंने पिता करके मिली नौकरी। लंगर ते जीएसटी का अपना हिस्सा वापस करेगी पंजाब सरकार। सरबत सेहत बीमा स्कीम का भी बढ़ाया दायरा। 21 लाख होर परिवारां नूं शामिल करने की मंजूरी। खेती कानूनों को लैके सिद्धू ते राघव चड्डा के विचाले छिड़ी जुबानी जंग। राघव चड्डा ने सिद्धू ने दस्या, पंजाब की सियासत का राखी सावंत। तो बोले, तुहाडे अजे तक भी नहीं हो सकी बांदरां तो उत्पत्ति। खेती कानूनों साल पूरा होने ते कैप्टन का केंद्र ते हमला। बोले, कानून रद्द करने के लिए संविधान च क्यों नहीं हो सकती खोड़ सोध। किसान हित दे विच तिन्ने कानून रद्द करे केंद्र सरकार। सुखबीर ते हरसिमरत सने अकाली दल के कई बड़े लीडर दिल्ली पुलिस ने ले हिरासत बाद छड्या। खेती कानूनों के खिलाफ बगैर परमिशन तो पार्लीमेंट के वल कर रहे संकोच। बाइक ब्लास्ट मामले की जांच के लिए जलालाबाद पहुंची एनआईए की टीम। परसों देर रात होया सी ब्लास्ट, चालक दी गई सी जांच। कोविड काल तो बाद कल तो शुरू हो रही हेमकुंड साहब की यात्रा। मॉनसून कारण आ सकती दिक्कत। उत्तराखंड सरकार ने लिया तैयारियों का जायजा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहा। सब तो पहला गल करांगे नौकरी की। जी हाँ, गुरप्रीत कांगड़ सूबे के कैबिनेट मंत्री ने माल मंत्रालय दे कोल है ते उन्हां दे जवाई नूं सरकारी नौकरी मिलण जा रही है। सरकारी नौकरी देण नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। पंजाब कैबिनेट की बैठक दे विच इह मंजूरी दित्ती गई। गुरशेर सिंह जो गुरप्रीत कांगड़ के दामाद ने, उन्होंने नाम है गुरशेर सिंह, जिन्होंने इस तर्ज के आधार के उत्ते नौकरी दी जा रही है। कंपैशनेट ग्राउंड का जिक्र किया गया सरकार के वलों। गुरशेर सिंह के पिता भूपजीत सिंह की थां आबकारी महकमे दे विच उन्होंने इंस्पैक्टर के अहुदे दे उत्ते नौकरी दिते जाण नूं मंजूरी दी गई है। हालांकि गुरप्रीत कांगड़ का तर्क है, कैबिनेट मीटिंग के भी मौजूद सी। उस मीटिंग के जिथे फैसला लिया गया उन्होंने दामाद नूं नौकरी देण दा, तो उस मीटिंग तो बाद उन्होंने जरूर किया कि आखिर ये नौकरी उन्हों की वजह नाल नहीं मिल रही कि वह कैबिनेट मंत्री के जवाई ने। नौकरी इस करके मिल रही है क्योंकि उसके हकदार ने, सरकार का दावा है। पर दूजे पासे सवाल यह है कि जिहड़ा तर्ज का आधार है वह किवें ते किहड़े लिहाज के नाल डिसाइड किया गया। खैर, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गुरप्रीत कांगड़ के दामाद गुरशेर सिंह नूं सरकारी नौकरी मिलेगी आबकारी विभाग के विच। इस गल दे विच लिखण दे विच तरस दे आधार दे विच ये पता नहीं शब्द कित्थों लिया गया है। इस पॉलिसी च तरस दे आधार ते कोई नहीं हुंदा। पॉलिसी दे विच ये है भी जिहड़ा भी कोई कर्मचारी आपदी ड्यूटी दौरान डेथ हुंदी है ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ? गुरप्रीत कांगड़ दे नाल उन्हां दा की रिश्ता है जो इन्ना जिक्र इस समय हो रहा है? गुरप्रीत कांगड़ दे दामाद ने गुरशेर सिंह। गुरप्रीत कांगड़ सूबे के कैबिनेट मंत्री ने। पहला बिजली मंत्रालय इन्हां दे कोल सी, गुरप्रीत कांगड़ दे कोल थे, फिर उस तो बाद उन्हां नूं माल मंत्रालय दिता गया। मौजूदा समय च कैबिनेट मंत्री ने ते आबकारी अते कर अफसर जां आबकारी इंस्पैक्टर लगाया जाएगा गुरशेर सिंह नूं। गुरशेर सिंह के पिता का असीं जिक्र करिए, उन्होंने पिता की नौकरी के आधार के उत्ते उन्होंने नौकरी मिल रही है। उन्होंने पिता भूपजीत सिंह आबकारी अते कर विभाग दे विच ईटीओ सन। सितंबर 2011 दे विच नौकरी दौरान गुरशेर सिंह के पिता की मौत हो गई। तो दस दिए कि गुरशेर सिंह के पिता भूपजीत सिंह
ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ जो इल्जाम ने कि रवि सिद्धू ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गुरशेर सिंह उनको नौकरी देने की बात की जा रही है। उससे पहले भी दो विधायकों के बेटे मेरे को देखो मैंने अदरवाइज ऑब्जेक्ट किया था जो पहले हुए थे। अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि जितनी देर ऐसी चीजें हो नहीं जाती मेरे पास कोई ऐसी बात पहुंची नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करता। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਖੂਬ ਵੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਪਲਟਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ 500 ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। उधर अफगानिस्तान के हिंदू सिख प्रधानमंत्री मोदी ਨੂੰ अपील कर रहे हैं कि उन्होंने छेती तो छेती अफगानिस्तान तो कढ़िया जाए। प्रेरित है कि आजादी की 30वीं वर्षगांठ मैंने मोदी साहब ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਇसी ਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। और ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।